мо шунидем ки зиндагии шуморо вайрон карданд. чанд дӯстома гуфтаянд ки бо вай нагард, вай ба ёшиш шавҳараш дошт. ман ҳамин қадар мегӯям ки ман шавҳари касеро надуздидам. яъне ки шуморо ҳам тӯҳмат мекунанд ки зиёдтар менависам. боз ҳолатҳое буд ки дар раҳ мегузаштам, ана ҳамвай мегуфтанд. хаб мекардам. ба хотири чӣ? Ба хотире ки хаб мекардам ки аз наимҷони сайдалӣ ҷудо шудед, рост аст? дар ҳамин ҷо ҳаст, агар ки хоҳем голашро нишон медиҳем. ба мо хабар расид ки Фараҳноз ба бемории ҷиддие гирифтор шудааст. замону давр худ айбе надорад, ҳама айби одамон аст. якбора дашному ҳақоратро шумо чӣ гуна қабул кардед ва ҳамон рӯзҳо барои шумо осон буд зиндагӣ? барномаи мо унвон дорад овозаву овоза дар кӯча гапи тоза. меҳмони нашри барномаи мо агар шумо фаҳмед кист, пас ба ҳамон овозаҳое ки то имрӯз дар дасти шумо пайдо шуда буд ва як ба саҳифаи шахсии мо равон карда будед, аз худи меҳмонамон пурсон мешавем. як саломи гарм нисори якояки шумо тамошобини ҳамеша фаъоли канали Меҳробро. инак боз дида ба дидор ҳастем. дар шумо ва дар барнома ҳастам Рустам Азимӣ. меҳмони барномаи мо ҳастанд Фараҳнозе ки метавонад дар YouTube ҳамеша бо барномаҳои ҷолиб, дар Instagram бошад бо анамон роликҳои тарбиявӣ ҳамеша диққати мардумро ҷалб созад. аввалан хуш омадед. ташаккури зиёд. ва фаромӯш насозед ки аудиторияи мо шуморо зиёд дӯст медорад. ман аввал салому дуруд мерасонам ба ана ҳамин мухлисони шумо, ба мухлисони худ. хеле миннатдорам ки маро дар барнома бори дуюм аст ки таклиф мекунед. ташаккур. мегӯянд ки аудитория ки шуморо қабул кард ва саволҳои эшон ки ошкоро посух гуфтед, хоҳ нохоҳ рӯзе боз шуморо хоҳиш мекунанд ки меҳмони барнома созем. аз он ки даъвати моро пазируфтед бисёр миннат дорем. ташаккури зиёд. Фараҳноз, пеш аз он ки барномаро шурӯъ кунем, аввалан мехоҳем ки бифаҳмем чӣ ҳол доред? худо ба шукр хубам, аҳволам хуб аст, зиндагиам хуб аст. шукри худованд. азбаски барномаи мо овозаву овоза дар кӯча гапи тоза унвон дорад, мо қарор дар даст дорем ки ба саволҳое ки мехоҳем посух гирем, вале баъзан метарсем ки ба шумо сахт нарасад, аз барнома қаҳр карда наравед, дашному ҳақорат карда набароед. ба ҳамон хотир мехоҳем ки мулоим карда аз шумо пурсем. мо шунидем ки зиндагии шуморо вайрон карданд. ман касе нестам ки бояд мардум аз паси зиндагии ман шаванду зиндагии маро вайрон кунанд. мо ба ӯ дараҷаи ҳоло ман нарасидам ки бояд ана ҳамин зиндагии ман дар забони дигарон бошад. як дӯсти хонаводаи шумо ба мо иқрор шуд ки аксҳои Фараҳнозро, мақсад ки дар роҳ бо касе хандида суҳбат карданошро ба шавҳараш мефиристондиянд ва ҳар лаҳза мехоҳанд зиндагии шуморо вайрон кунанд. аз ин чӣ мегиранд? ростӣ медонед акай Рустам, ин ҳамин гуна суханҳо, ҳамин гуна видеоҳо дар кадом маврид бисёр ҳастанд? вақте ман ягон чизро пост мегузорам ё ин ки бо ягон нафаре ки ролик тарбиявӣ мекунам ё ки дар ягон филм нақш меофарам ё ки бо ягон кас, ин кори ман ҳамин аст. ҳамаро зудтар савол медиҳанд ки шавҳари шумо ҳамон аст? мисле ки шубҳа доранд, кофтуков мекунанд ки шавҳари ман кӣ ҳаст? вале агар мухлисон маро дӯст доранд, маро қадр кунанд, бояд маро тамошо кунанд. ба оилаи ман, ба шавҳари ман ҳамин қадар мегӯям ки ман шавҳари касеро надуздидам. яъне ки шуморо ҳам тӯҳмат мекунанд ки зиёдтар менависам. як бор шавҳарта бумон. баъд якчанд чизо ки посто мемонанд, яке умуман дар лаҳзаҳое меша ки ягон поста маъқул мекунӣ, мемонӣ дар сторисед. бо чо кард? қад шавҳари ҷанг шидагӣ? бо чо кард? баъд бисёртар як нафаре ки мо зиёдтар видео мекардем, шавҳартай ҳавай? шавҳарат кадомай? як бор сурати шавҳарта бумон. баъд сурати ҳар каса равон мекунад ки духтарат ба ҳамин монандӣ дора, падараш ҳамие. мара ханда мегира, мегӯям ки охе ҳамин чӣ то мераса, бояд шавҳари мара бине набин. не ки мо бо шавҳарам дар кӯчаҳо, дар фақат ҳам ки инсони публик нестам ва ё намегузоранд, намехоҳанд ки дар публик бошанд. ба ҳамин хотир якчанд маротибае буд ки дар роҳ якҷоя меравем бо кӯдакамон, чандин маротиба ақибон садо омад ки ана шавҳари Фараҳноз ба ҳозиро мебарад, мега илтимос та ақиб биё, мо худмон пеш мерем. ба ягон ҷо ки равем, ман пеш меям ки ва ё ақиб мега чанд боро шунавидум, мега ки телефоношо намегиранд, шавҳари Фараҳноз гуфта мега. ба ҳамин хотир мега ту барбаре наё ки чиз набуред, дар интернет набуред. боре асабӣ шуда ба хона омада буд ки аз рӯи кадом як наворе ё ин ки ролике шуморо сарзаниш карда бошад, ҳатто даст бардошта бошад? ростӣ як маротибаи даст бардоштагӣ нест, фақат як маротиба як ролики ман бениҳоят
عصبیشان کرد. من خودم از این خجالت شدم راستی. هنگامی که در سر دسترخوان بودیم، هر یک رولکی که من میپرتم، هر یک پستی که من میگذارم، کوشش میکنم که اول تماشا کنم و حتی بعضی وقتا خواهش میکنم که لایک گذار نمیگذارم میگه، برای که من معقول نیست میگه همیشه که کدومش که معقول شد به گفته من لایک میگذارم. یک رولیک من به نهایت خشمگینش کرد. هنگامی که در دسترخوان شدیم، هم رولیکا یک چند نفر روانش کردن. بعد در اومد سرزنش نکرد، فقط هم قدر تلفن با رومان گفت که بین گفت من در روان میکنم که در کدام رولیک بازی کردگی. گفت همین در شان شرف تو نمیزه گفت، همچون یک مادر، همچون یک زن شوهردار گفت برای شما نمیگه. اگر که انتخاب کردن کس تا دوست میداری، یک رولیک که با جامعه منفیت بیاره و مردم تو را دوست داره قدر کنن و بدونن که تو زن شوهر داری. ایخه رولیکایی که تو بازی میکنی همچون عشق ورزی و همچون چیز برای شما نمیگه. گفت فقط همین قدر گفت. من خب کردم، گفتم قبول گفتم و همراه ای سایتم او دلیت کردم. اگر زیادی پادپیسچکان در سامانه اینستاگرامی ما باشن، اگر هوایده خوب میدونن، شما هم شاید بدونن گل قتیما با من رنجیده رولیک کردگی بودیم. همین به حد سختشون رسید. من فکر کردم که سختشون رسیدگی بود. با من گفتم همراه سامانه خودم بگفته نگفته بود که او دلیت که من گفتم او دلیت کردم که یکی اگه موزه که خچ در آینده تماشا کنم فهمم که من او دلیت کردم. با همین طایفه آدمونه که میخوان زندگی فرهنوز رو آرام کنن چی گفتن میخواد؟ زندگی ویران کردن ما در دست یگان کسی دیگر نیست، تنها در دست پروردگار است. من زندگیم را دوست می‌دارم، عائله‌ام را دوست می‌دارم و نمی‌گذارم که یگان کس به این خوشبختی آرامانه من چشم بدازد. فرهنوز یک سوال است و بسیاری‌ها اگر پیشنهاد کنیم شاید چی میگن ترس هر روز فرا میگیرد یا اینکه زبانشون میگیرد. من میخوام شما آشکار گپ زنید. فرهنوز کی بود و کی شد؟ فرهنوز یک دخترک کوشش کن، یک دخترک که حرکتش انا همون آرزوهایش در دلش چقدر که بود، هر یک هوس و آرزویی که در دلش داشت و کوشش کرد، حرکت کرد، مهنت کرد، به آن همان جاده آمد رسید. تشکر. از نعیم جان سیدعلی جدا شدید، درست است؟ نه، ما با اکای نعیم جان فکر میکنم که هیچ وقت جدا نمیشه. برای که آن کس من دا اکم هستم، مثل اکمشون میدونمشون و فقط یک مدت برنامه میدانینه خاموش بودن. همه را همه سوال میتن میگم خدا خواهد یک درست پس باز برنامه میدانینه رو باید شروع کنیم. در یک جا نشسته بودیم همراه دوستان و همونجا گپ از زبانی شما برآمده بود که حتی ما رو تهمت کرده بودند که گویا با نعیم جان چی مناسبتی داشته باشیم. همین رو میخوام پورتر فهمونید. اکای نعیم جان برای من اکا هستم. من با عائله آنها مناسبتی صمیمی دارم، با همون همسرشان، با پدر و مادرشان، همه عائله ما آنها زیادتر رفت آمد داریم. هر کسی که ببیند این رو میفهمد که ما مثل اکا و خواهر هستیم و مراتبه تا حال نشده است که مرا فرهناز گفته صدا کرده باشد، که در اینستاگرام گولش کرده باشد، که زنگ زده فرهناز گفته باشد. در همین جا هست اگر که خواهی ما گولش را نشان میتیم، خواهر ما خواهر جان فلان وقت سیامکای شوهر اجازت میتی، شوهر اجازتی همین وقت امانه، یا که اگه وقتی که شب ده باشد خواهر جان ما برنامه را قطع نمیکنه که شب نمیشه با یکی شوهر اجازت نمیتی. اول شوهر اجازت گیر، بعدا خواهر جان فقط گفته گپ میزنن. یگام وقت بعد فرهناز خواهر میگن. رو این تهمت رو کی برآورده بود؟ راستی من این تهمت رو در کامنتاری زیاد خواندگی بودم که میگن پس گپ نمیگردی بود که حقیقت همین خیلی است که ما اکا و خواهر هستیم، مثل اکا و خواهر هستیم. میدونی یا نه ادامه مییابد یا با همین برهم خورد؟ یک دین بود به فکرم. اکای نعیم جان در گالس اینستاگرام گفتن که فرهناز خدا خواهد روزای نزدیک بر روز چهارشنبه، ممکن پگاه یا روز دیگر بر روز چهارشنبه گفتن شردیل آمد برنامه میدانینه رو شروع میکنه. فرهنوز اکثریت از شما شکایت میبرن، چرا؟ به خاطر که من به هر یک واخوری ها نمیروم و جوانای ما زنی سگوپرز دوست میدارن و من زن عائله‌دار هستم. با هر کس نمیخندم، با هر جا نمی نشینم، با هر یک مردهایی که بیگانه هستن یا که همکار هستیم من زیاد نمیخندم.
و هر کجایی که میرویم من وابسته به همون کار میروم و زودتر کوشش میکنم که میگم که زودتر همون لحظه که من در کاری هستم از مرا گیرید، مرا جواب دید که من کودک مایده دارم، شوهر دارم. شاید از همین سبب که مرا دوست ندارم. و ما گفتن که فرهناز چقدر دختری جانگرا است و اگر که یگان چی پرسیم زود آتشین می شود. مگر عصبی؟ نه، من عصبی نیستم. من از کدام سخنها زودتر عصبی میشم که ناحق حرف میزنم بعد من زود عصبی میشم. وگرنه هر کسی که بد است از چهره او معلوم است. من بیزار مردم چگونه که قبول میکنن قبول کنن. و ما خبر رسید که فرهناز به بیماری جدی گرفتار شده است و همین بیماریش او رو افگار کرده است، یعنی که رو افتاده کرده است. چه بیماری شما را اذیت می‌دهد؟ شکر خدای مهربان، شکر پروردگار، من از هیچ چیز شکایت ندارم و اگر خداوند درد هم بدهد دواش را هم میدهد. من از یگان درد شکایت ندارم. از آن روزی که من مادر شدم حتی دردهای خود را فراموش کردم و زخمای گذشته پر از بین رفته. پر از بین رفت. حتی در یاد نمیزند که چنین روزها بود یا نبود، در یادم نیست. برای هر لحظه که خنده دختر ما میبینم یا که هر لحظه که برام یک تبسم میکنه، یک نغمه نو برام میکنه، روز فکر میکنم که من ایسر نو به دنیا آمدگیم. نزدیکان شما قائل شده بودند که اگر به جای فرهناز نفر دیگر می بود الکی خود را از بین برده بود. زمان اون چنان در پستی زده بود که کسی دستش را نبود، کسی در برش نبود. در حقیقت وزنین بود همون روزها. بله که رستم، لحظه ها به حد دشوار بود. من به نزدیک یک غزلم خوانده بودم، اویدی همین چیز خواندم و پیشنهاد کرده بودم و یک اگر دقت کرده باشید یک چند قپش یک شبانه من پست گذاشتم و نوشتم خیلی که ناگهان همون ویدیویی که من در همون لحظه هایی که تنها بودم و دستم رو هیچ کس نمیگرفت و فکر میکردم که همه باری گران زندگی، تهمت، تک و تنها مانده بودم که یک دختر خیلی هم جوان که در یک تاریکی ماندگی بود، باید دست آن را بگیریم و آینده او را قدم بزنیم. تنها بودم و همون ویدیو را کردم و خواندم و از تحت دل در همون ویدیو گریسته بودم. یک شبانگاه دخترم را خواب کردم در گوبر بعد همون یوتیوب را سایت خودم را تماشا داشتم که ناگهان همون ویدیو برآمد که قصه دردناک فرهناز. دوباره گوش کردم، همون لحظه ها به یادم اومد. به خاطر چی به یادم آوردم؟ میگن که انسان تا گذشته خش اگر به یاد نیاره باز آینده خش ساخته نمیتونه. برای بازم قوت گرفتنم، به خاطر که بازم ما نشان بدیم تسلیم نشیم، برای همون نفرایی که در بر من بودن ما بازم نشان بدیم که ما تانستم ایزم با خوبتر شم میتونم. بعد نوشتم در اینستاگرام که ما برای همون زنهایی که میگویند که نمیشود و ببخت شدم و ناامید شدم و دیگر که ما دوباره برخسته نمیتونیم، همون را گذاشتم که زمانی بود که من اینقدر تنها بودم. ولی ببینید که از بین 4 سال گذشت، امروز از دوری ها من مینگرم، میگم عجایب روزا بود که خداوند شکر که من همه روزا را داده، بر عوضش یک زندگی آباد، یک فرزند سالم و صالح را برای ما داد. فرهناز اون زمان دشنام، حقارت، عموما تهمت چون بارانی بهاری از سر فرهناز میریخت. چون شما در اوج شهرت بوده، همه روزه برنامه‌های شما رو مردم تماشا میکردن و شما رو با لباسی انعامین ملی تاجیکی دوست داشته بودن. یک بار دشنام و حقارت رو شما چگونه قبول کردید و همون روزها برای شما آسان بود زندگی کردن؟ زمانی که انا همون تهمت، انا همون قدر که شما گفتن لحظه بود، نه که من کوشش کردم که در آن همون قدر آوازه ها و تهمت ها واکنش نشان ندهم و کوشش کردم با صبر، با آن همون گذشتن وقت کی بودنی خود را اثبات کنم. اگر من همون لحظه واکنش نشان میدادم، مردم را از این هم بدتر قبول میکردن. شاید کرده باشد که اینقدر واکنش نشان داده ایستاده است و انا همون لحظه ها صبر کردم و اثبات کردم که من تا چه اندازه کی هستم و برای شما اثبات نمایم و خدا شاهد است و مردم شاهد هستند که صبر کردم. امروز هم وقت هم صبر حقیقت را آشکار نمود بهر مردم.